nghiệp xưa nè ở nè số đây ở nè ngày đi nhau màu bây giờ vì mình đầu ve mà ấy tới dương màu giờ tha vì được ve cái chị ấy cái tôi sẽ viên là cao vì mạch viên là cao vì nè mà hay tuần tì việc ấy hay nhưng mà giờ vì ấy sẽ có cô khác bỏ mình đầu ve nó không vì là về hôm nay anh ấy cứ chia biết đầu ve bà những người dùng này đấy kẹp trên người dùng này ở phía tại tới cái chia mình được vẽ này không có điện mình được vẽ cái đa tôi tí cái chia nè tôi bị điện đây chỉ là cái đà là việc trong tên ấy đây là cái phải nó expo nó bỏ user rồi biến nè pra nâng data về bao nhiêu chẳng nhưng chúng ta học kia đây đồng bình hay dùng nè mình được vẽ này thay vì set này chỉ là cái đá rồi biến server bao nhiêu rồi có data về bao nhiêu đó hai nâng client bao nhiêu hai nâng về đây client rồi có user bao nhiêu nó có thứ cả đi phép mô tam HP đi phép năm mươi tam dạng để cho bên cái code update thì nó thứ cả đi phép máu hay cái thứ cả chạy chạy thang tài khoản ở bên bị sẵn nó ca thơ từ từ tuần ti để on là hay chạy máu nó chia tuần ti ở bên thì muối bị chạy máu bởi có bên tuần ti hay thứ ba thì spawn từ bên những cái thò về sủa vô một tiết lẽ là tha p user cái search cái vai search tới tha với những tự họ không có chỗ cũng có ấy giờ nó nhưng à lấy nó bạch bón nó nhưng tiếp tiếp đôi chỉ client nè nhỉ tiếp tiếp theo đôi nè tiếp tiếp ba đôi chỉ client nè đi hay nhưng thứ cả sẽ căn server bởi ok hay mình đầu về mỗi này cái đá đây nhưng mà mượn khứ như tha mình đầu về nó này là để xa lại kia sẽ câu đây giờ ai tự còn một cái bản tê trắng những cái chiếc client hay nhưng thứ cả từ access từ căn server ok trắng những thứ cả sẽ nói những thứ cả sơ vậy cái gì sơ tha YouTube trắng sơ nó những thứ cả YouTube trên màu trắng anh nắng có biết thời gian long căn mình được vé đây vì mình cho ta sẽ cho tụi bạn mọi cái chạy bởi tha ta ở giờ ai sơ cho bởi YouTube là bạn nó thấy giờ ai thứ ấy bạn được cầm thi mũi nhận em ok là thôi cho tụi can có với hay cho tụi can YouTube với hay chẳng thứ ấy những câu hỏi thiết những trong thứ ca cho tụi can video đi cho hay dương ជាកំពុងតមែនទេបានដល់ extra អនុភាពបន្ធូរការឈឺចាប់ខ្លាំងជាង paracetamol ដល់ទៅ 37% Choosing the right web hosting is like choosing the right place for your website to live. You can share server space. Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាសា យើងធ្វើការទាញយកវីដេអូឬយើងធ្វើការទាញយកមកអញ្ចឹងហើយយើងចុចធ្វើការទាញយកអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើការ access ទៅកាន់វីដេអូវាតែយើងឆែកមើលថាដែលយើងមានសិទ្ធិក្នុងការទាញយកវីដេអូហ្នឹងអត់មានសិទ្ធិវានឹងធ្វើការ respond មកវិញហើយវាធ្វើការ download ដោយសារតែយើងអាចមើលឃើញពី process ខាងក្រោយរបស់គេបានហើយយើងឃើញតាមជាផ្នែកខាងមុខអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងមកមើលដល់ទៀតថាវីដេអូវាហ្នឹងមានទូទីអញ្ចឹងណាទីទៅទៀតទីមួយវាគឺជាប្រៀបធៀបបានដូចជា authentication យ៉ាងឆៃសិទ្ធថាណាគេអ្នកតែជា client អ្នកហ្នឹងគាត់ login ចូលមកគាត់មានទូទីគេខ្លះគាត់អាចធ្វើអីបានខ្លះនៅក្នុង website របស់យើងឬក៏នៅក្នុង system របស់យើងតែគាត់អាចធ្វើអីបានខ្លះអញ្ចឹងបែបហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺទៅលើការ login ទៅលើ login ហ្នឹងមានន័យថាមិនន័យថាឆែកទៅមើលចាប់ពេលវេលាទុកនៅពេលដែលគេ login ឬក៏ពេលគេ access គេសួរអីមកកាន់server របស់យើងអញ្ចឹងវាធ្វើការមាន log មួយចាំពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងទុកអញ្ចឹងតមកមួយទៀត data parsing ហ្នឹងមាន parsing មានន័យថាមានន័យថាគឺជាការបំលែង data ពី JSON ទៅទៅជា data អីតម្រង100ជាតម្រងអីដែល computer ឬក៏ website យើងអាចមើលយកហ្នឹងហើយ error handling ធ្វើការចាប់ error ណាមួយក៏ដើម្បីកុំឲ្យ website របស់យើងនឹង crash ហើយមានន័យថាម៉េច crash ហ្នឹងមានន័យថាវា error វាឈប់ដំណើរការទាំងស្រុងឧទាហរណ៍មាន error គេ request អីមួយមក error អញ្ចឹង website របស់យើងនឹង error ទាំងស្រុងមកតែបើយើងមាន middleware ហ្នឹងវាអត់ error ទាំងស្រុងទេយើងធ្វើការចាប់ឲ្យវា error តែផ្នែកដែលគេធ្វើការ request មក error តែផ្នែកហ្នឹងហើយ respond តម្លៃតែ error ហ្នឹងទៅឲ្យគេវិញគឺរួចរាល់តែបើយើងអត់មាន error handling ហ្នឹងទេវានឹងធ្វើការ crash website របស់យើងគាំងឈប់យកតែម្ដងវាយើងអត់មានប៉ុណ្ណឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេនឹងយល់អត់
តមកទៀតអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងវាអត់មានអីមានទៅវាធៀបដូចជារបស់មួយដែលនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងរវាង user ឬយើងហៅថា client ហ្នឹងនិង server របស់យើងដែលវាមានទូនាទីដូចទៅបានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលការទៅមើល example code ខ្លះៗទៅដើម្បីកាន់តែងាយយល់ហើយចំពោះ example code ហ្នឹងមុនដំបូងបើយើង example code ទៅលើ Laravel តតែម្ដងអញ្ចឹង example code នេះបើយើងចង់យើងបង្កើត file មួយមកដែលយើងចង់ធ្វើពី middleware API អញ្ចឹងយើងត្រូវមាន migration ឬក៏ table 2 table មួយគឺយើង table row ដើម្បីធ្វើការឆែកទៅលើ row ថាគេមានជា row អីគេ row admin ឬក៏ user ឬក៏ staff អីចឹងទៅឬក៏ customer ហើយយើងមានtable មួយទៀតជា table user ដែលសម្រាប់ធ្វើការគេ login មកហ្នឹងធ្វើការឆែក row ហើយ table ពីរនេះគឺវាមាន relationship មួយគ្នាតាមរយៈយើងសរសេរកូដនៅក្នុងmodel គឺជាកូដដែលយើងសរសេរសម្រាប់ពី relationship ថាវា one link many ឬ many to one អញ្ចឹងបាទនេះគេថា user has many ជាមួយនឹង row has many ជាមួយនឹង table user ហើយ table user belong to ជាមួយ table row ចូលមកទៀតពេលយើងសរសេរ migration នេះអស់ហើយយើងសរសេរ model ទម្រង់ថា one to many relationship វាអស់ហើយយើងធ្វើការចូលទៅកាន់សរសេរ middleware ចូលកាន់សរសេរ middleware ហ្នឹងធ្វើដើម្បី handle ឆែកមើលថាយើងកើត function មួយមក function handle ធ្វើការឆែកមើលថាពេលដែលគេ login ចូលមកហ្នឹងថាគេគឺជាអីគេបើគេមិនមែនជា admin ទេយើងធ្វើការ return message មួយទៅឲ្យគេដោយសារនេះយើងបើមាន row ច្រើនទៀតឬក៏ជា income យើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងឯដោយសារនេះគាត់វាជា example code មួយរបស់ middleware API ទេអញ្ចឹងបើគេ login ចូលមកបើគេមិនមែនជា admin ទេយើងធ្វើការ response message ទៅជា JSON មួយដែលគេថា authorization នេះទៅមក message របស់វាគឺ403ហើយបើអត់ទេយើងធ្វើការបោះ permission ឲ្យគេអាចចូលទៅមុខទៅទៀតបានកន្លែងនេះមានន័យថាបើគេជា admin ហើយយើងធ្វើការ return next request នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងអាចធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ server របស់យើងហើយបានន័យថាជាកន្លែងនេះមានន័យថាអានេះជា client អ្នកនេះយើងអត់ដឹងថាជា admin ជាអីនៅពេលគេបញ្ចូល email ឬក៏ password មកឧទាហរណ៍វាឆែកខ្វាច់ទៅថាជាអីគេបើជា admin វាឲ្យចូលទៅកាន់ server របស់យើងតែបើមិនមែនជា admin ទេវា return អា message នេះមកនេះ return អា message ហ្នឹង unlogin ហ្នឹង authority ហ្នឹងមកវិញបើតាមមកទៀតបើគេជា client គេអាច access ចូលមកកាន់ server របស់យើងហើយគេអាចធ្វើអីគេមកដល់គេធ្វើ delete ហើយវា respawn ទៅវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចាតមកទៀតយើងចូលមកកាន់ controller ពេលយើងសរសេរអា middleware ហ្នឹងហើយ admin middleware ហ្នឹងហើយយើងចូលសរសេរ controller នេះសរសេរណាមួយក៏បានដែរអត់ទេហើយខ្ញុំអត់យល់ចិត្តទេកូដនេះគាត់ថាវាមាន function នេះធម្មតាសរសេរលើ return response នេះធម្មតាទេវាអត់មានអីទេហើយអ្វីទៅវាយល់គឺវាយល់នៅក្នុង router API របស់យើងនេះមានន័យដូចនេះមានន័យថា middleware នេះអ្នកឃើញ middleware នេះគេចងជាក្រុមហេតុអីចាំបាច់ត្រូវចងជាក្រុមនេះខ្ញុំក៏មានវិធីមួយទៀតដែរអានេះក៏មើលទេបាទយល់កន្លែង API គឺកន្លែងនេះមានន័យថានេះបាទយើងមានឃើញយើងមាន router មួយ router ដែលយើងចងជាក្រុម function គឺយើងហៅថាក្រុម function ឬក៏យើងហៅថា middleware អញ្ចឹងទៅដែលយើងបានឆែក location នៅពេលគេ register login មកហើយឆែកទៅថាគេជាមានទូនាទីឬក៏មាន permission គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ login ចូលមកហើយថាគេគឺជា admin ហើយឬក៏ជា customer ឬក៏ជា staff ហើយតែគេមានទូនាទីអីខ្លះគេអាចចូលមកធ្វើ product controller នេះថាម៉េចគេអាចមកធ្វើការបើគេជា staff ឬក៏ជា admin គេអាចធ្វើការ get វាមើលបានតែអាហ្នឹងធម្មតា get ហ្នឹងយើងឲ្យ get បានទាំង customer ទាំង staff ទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងតែអានេះយើងធ្វើអាចឡងថាមានទូនាទីពិសេសយើងអាចធ្វើការផុសបានយើងអាចធ្វើការ delete បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឃើញផុស get delete អញ្ចឹងវាអាហ្នឹងគេថាចងទុកក្នុងហ្នឹងបើគេអត់បានlogin ឬក៏ check permission មកថាជា admin ឬក៏ជា customer ឬជាអីទេអញ្ចឹងន័យថា
អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសិតតែដែល login ចូលមកក្នុងwebsite របស់យើងឬក៏ system របស់យើងហ្នឹង access ចូលមកហ្នឹងគឺសិតតែមានសិទ្ធិធ្វើគ្រប់យ៉ាងអស់ដូចគ្នាសិទ្ធណាគេក៏អាចធ្វើអីបានដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងឬក៏ software របស់យើងហ្នឹងវាអត់មាន security ដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាច្រើននឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើ security ដូចជាការ attack ចូលផ្សេងៗរបស់ hacker មានភាពងាយស្រួលវាថាមលើ website ឬក៏ system របស់យើងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហើយ Windows គឺជាផ្នែកមួយនៃ security ណាវាជួយការពារ website របស់យើងបានមួយកម្រិតដែរពីការ access របស់ hacker ចូលមកឬក៏មានបញ្ហា access ដែលចាប់ទៅលើអីមួយដែលគេ access មកដែលគេមិនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការខាត់ឬ error ផ្សេងៗចាប់ error handling ផ្សេងៗហ្នឹងហើយធ្វើ Windows ខ្ញុំយល់តែប៉ុណ្្នឹងដែរទេបាទការចែកលេខប៉ុណ្្នឹងដែរទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់